Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuçular, ötken sabakta namazın şartlarını aytıp bütüp, namazın rükünlerini kiriştik ele. Başlayız bir güne, Xuday buyursa. Babu sifati salat, namazın sıfatı tuğralı bölüm. Hem taqtab aytkanda namazın sıfatı develi, namazın içki farzları tuğralı bölüm. Farz degende ne dedim ötken sabakta? Ol jalpı aytılgan söz. Sırtkı farzındagın, içki farzındagın emne deyi beret? Farz deyi beret. Bul jerde emnesiga kirişebiz? İçki farzlarına kirişebiz. Faraidus salati sittatun. Namazın farzları 6. Namazın farzları kança eken? 6. At-tahrimatu. Oşolordun en alğaçkısı takbir tahrima. Başkaça aytkanda Allahu akbar degen sözdü aytуу arkылуу dünyölük işlerde özü-özüge aram kılууну ne dep koyatkenler? Tahrima. Biz oşol Allahu akbar deybiz. Büyük dünyönü artqa kaltırdım. Jebeyim, içbeyim, süylebeyim. Men tek gana Xuday Taalaga kulçuluk kılam degen söz da bu. Bardıq dünyölük işleri taştap Xuday Taalaga yüzlönüp namaz okuudu aytat. Mına ошону ne dep koyatkenler? Takbir tahrima. Namazды buzuuçu amaldardı özüne emne kılat? Aram kılat. Namazga kirişet. Oşolunu karasanızlar, bayqap turganыңızдардай, namazın içki farzlarının katarına жазылып жатат. Turabı? Mına karasanız, namazın farzları 6 dep en birinci emneni aytты? Takbir tahriman aytты. Birok en tuğrası takbir tahrima. Bunu biz okup жатқан namazlarda bu rükün bolu eseptelbeyt. Namazın içki farzı bolu eseptelbeyt. Teskerisince namazın sırtkı farzı bolu eseptelbeyt. Kandaylardan eken? Sırtkı farz. Oşon için tiyakta 6 degen bolsoңuz 6 sırtkı. Emi kança oldu al? 7'ge çıktı sandı. 7 sırtkı farz boldu emi. Emi biz içki farz mı, sırtkı farz mı, ayırması emne, onu atkarışımız gerek deşimiz mümkün da. Şunda bir canda emes mi? Bari bir atkarasın anı. İçki farz mı, sırtkı farz mı? Ansız bol boyut. Birok içki farz jana sırtkı farz kılıp bölüydün natijası kelip bir meselelerde açığa çıkat. Bir meselede bu açığa çıkat. Oşon için bunu bölüşet taksırım. Düşünüzler mi? Bekerden de bölünbeydi bu nerse. Bekerden de bu içki bu sırtkı dep aytılbaydı. Bunun natijası var. Misalıga peşin namazın vakti kaysıl vaktan baştalat ele? Gün olgandan. Turabı? Çak düşkezde bolağı de peşin namazın. Çak düştün akırkı sekundunda aytalı Abdurrahim Qarike emne dedi? Niyet kılıp Allahu akbar degende gün oğudu, peşin vakti kirdi. Sözüme düşünüyor mu? Akırkı sekundunda bu kişi Allahu akbar dedi, peşin vakti emne oldu? Kirdi. Emi uşul kişi namazını ulansa bolağı je bolboy bu? Bolot. İçki farz bol boğonduktan bolot. Sırtkı farzlar daima aldın ala bolot. Daratты aldın ala alasız, avratınızda aldın ala javasız, niyetinizde aldın ala kılasız. Turabı? Al jaray beret. Bu içki farz emez. Eğer de içki farz bolgondo, siz bir farzdı, namazın bir farzını vakit kirelek atkargan bolup eseptelip, sizin namazınız namaz bolup eseptelip eteli. Bunun maksatı oşol. Mına jerdegi azı bölüp bul içki, bul sırtkı degeninin manisi oşol. Düşünüzler mi? Oşolunday meselelerde bul kelip açığa çıkat. Anan owa bizdin mazhapta dagın bul rükün bolup eseptelet. Birok janaza namazında. Janaza namazında Allahu akbar degen söz emneken? Rükün içki farz bolup eseptelet. Şu janaza namazın 4 takbiri teң farz da keyin ötöbüz sabakta. Munday azı biz okup жатқан namazlarda emneken? Şart. Düşünüzler mi? Kıskası kança oldu neme? 7 oldu. Bu 5'ge düştü emin. Oşul takbir-i tahrimada özünün farzı var, vacibi var, sünneti var. Keyingi temalarda aytsak dagın bolot, birok hazır dagın aytıp ele ötüp kete bereli. Dünyölük işte özüңüzge aram kılуу bul farz. Birok takbir aytуу vacip. Allahu akbar degen sözdü aytуу vacip. Siz başka söz menen dayle başlayıverseniz bunu bolo beret.
Düşünüңүздөр сизге. Ар-Рахману акбар дейсизби? Жалла жалалуху дейсизби? Бола берет. Кайсы сөз менен баштасаңыз жарай берет. Болгону Аллаху акбар деген сөздү айтуу, өзүн айтуу эмне экен? Важип болот. Сүннөтү бар, кийин келет, колду көтөрүү деп, ал өзүнчө келет иншалла. Вал кыяму, жана намаздын рүкүндөрүнүн бири алы жеткен адам үчүн тик турган абалда намаз окуу. Мисалга ден соолугуңуз чын болсо, белиңиз оорубайт, бутуңуз оорубайт, бардык ден соолугуңуз таза болсо, мына ошондой адамга фарз намаздарды, важип намаздарды тик турган абалда окуу не экен? Фарз болот. Фарз. Нафыл намаздарды сиз кала отуруп окуу, кала туруп окуу. Туруп окусаң, отуруп окуганга караганда сообу көбүрөөк. Ушул жерде дагы бизде туура эмес түшүнүк бар. Кыям фарз дешет да. Кыям фарз дешет. Да, ушуну жалпы мааниде колдонуп, нафыл намаздарда дагы фарз деп ойлошот да. Мисалга шашки намаз окуйсуңар, сүннөт намаздарды окуйсуңар. Туурабы? Авабин окуйсуңар, иншалла тахажжуд окуйттурсуңар. Мына ушул намаздарда дагы фарз деген мурун түшүнүк болчу да, бирок андай эмес. Булар нафыл, бул намаздарда ошо тик туруп окуу эмне болуп калат? Нафыл намаздарда мустахаб болот. Сен туруп окусаң да болот, отуруп окусаң да болот. Туруп оккан, отуруп окканга караганда жакшыраак. Ошон үчүн кээде мындай чачап калгансың балким, мен жаштык кылып, отуруп эле нафылыңды окуй берсең, окуй бер, аш болсун. Главный оку сен. Окубай таштабай, авабиниңди оку. Ишрохуңду оку. Эң негизгиси оку. Түшүнүңөрбү? Адам баласы эми жаштык кылат, жалкоолук кылат, таштап койгонго караганда бул эмне? Эң жакшы. Туруп зорлук кылат кээде чарчап келгениңизде. Отуруп алып окуй бериңиз. Кайсыл намаздарга гана тиешелүү экен бул? Фарз жана важип. Бул бир. Экинчиси, бул кыям ошол кыйроатка жараша мунун өкүмү. Фарздыгы, важиптиги. Түшүнүңүздөр? Мисалга, бир аят өлчөмүнчө туруу бул фарз. Фатиха сүрөсүн окуган өлчөмүнчө туруу важип. Түшүнүңүзбү? Фатиха анан зам сүрө окулуп жанагы 30-40 аят кошуп окуу сүннөт. Ошого жараша кетет. Башталышында ошондой да. Сиз кандай берсеңиз, бир аят окусаңыз бүттү, ошо фарз жайына келет, рүкү кылсаңыз жарай берет. Эгер важипти аткарам десеңиз, Фатиха мен зам сүрө, анан 3 аят бар го, зам сүрө кыласың. Ошончо окусаңыз ал важип, жарай берет. Эми сүннөт деңгээлде кылам десеңиз, Фатиха, зам сүрө баардыгын кошуп окусаңыз, ошол баардыгы жалпысынан фарз болуп калат. Ушундай эреже да. Түшүнүктүүсүз? Өлчөмгө жараша кете берет. Бирок жыйынтыкта баардыгы не болуп калат? Эгерде сиз узун кылып окуйм десеңиз, жыйынтыгы баардыгы эмне болуп калат? Фарз болуп калат. Эгерде бөлүп окуйм десеңиз, ошол кыйроатка жараша болот. Бир аят окуп рүкүгө кетсеңиз, фарз жайына келе берет. Кыйроаттын фарз ордуна келет. Ненин дагы? Намаз кыямдын дагы фарзы келет. Важип дагы ошондой. Түшүнүңүздөрбү? Бисмиллахир-рахманир-рахимди эгерде сиз бир нерсени баштоо максатында эмес, Кур'ан окуу ниети менен айтсаңыз, бир аят болуп эсептелгендиктен фарз жайына келет дейт. Бирок талаш болгондуктан аны менен кээ бир алымдарыбыз бисмилла менен гана не болбойт? Намаз болбойт дейт. Бисмилла менен болбойт десе, талаш бар бул маселелерде. Билесиңер, биздин мазхабта өзүнчө бир аят болуп эсептелсе, Шафилерде Фатихага кошуп бир аят деп, ушу аябай ихтилафтар бул маселеде көп болгондуктан бисмилла эле жарабайт деп. Бисмилладан тышкары мисалга Алхамдулиллахи Роббил аламин десе, анан болот деген сөз айтылган. Түшүнүңүздөрбү? Алхамдулиллахи Роббил аламин десиң, кетти. Фарз жайына келе берет. Болгону нени таштаган болосуз? Важипти, сүннөттү таштаган болосуз. Бул эмне үчүн биз муну фарз, важип деп бөлөбүз? Азыр кийинки мына кыйроат темасында айтам аны. Азыр мына кыям темасында ага киргишпей туралы. Кыям темасында билип койгула. Канча туруп окусаң сен, ошого жараша фарз не боло берет, өзгөрө берет. Бирок эгер бардыгын окусаңыз, Фатиха, зам сүрө бардыгын кылам десеңиз, жыйынтыкта бардыгы эмне болуп калат? Фарз болуп калат. Түшүнүңөрбү? Ошончо билгиле. Анан кимге дедик муну? Ден соолугу чын адамдар үчүн. Оруп атасызбы, белиңиз оорубу, сизге отуруп окусаңыз рухсат берилет. Ал өзүнчө маселе. Хоп. Андан кийин вал кыраату, жана намаздын фарздарынын бири Кур'ан окуу. Кур'ан окуу. Бул жерде фарз өлчөмү бар. Фарз өлчөмү тууралуу алымдарыбыздын ортосунда талаш бар. Кээ бирлер айтат, жөн эле нун Аллаху акбар кетсе болот дейт да, фарз жайына келди дейт. Хуруфу мукаттаат бар го, жана мааниден үзүлүп калган аяттар бар.
Alif lam mim, je yasin, je hamim. Boldu, bir ayat boldu деген pikirdi айтышат. Кээ-бирлер айтат, жок, bir ayat болсун, bir uzun ortaça ayat, je болсун bir uzun ayat болсун. Üç kıska ayat болсун дейт. Bir uzun ayat, je üç kıska ayat болсун деген pikirdi imam ayınдар айтышат. Эң туурасы bir эки жана андан көп сөздөн куралган сөз болуш керек. Ошол fatva берилген. Абаса ва тавалла десең, мисал, farz жайына келди. Жанагы нун деп коюп эле рүкүгө кетип калсаң жарабайт. Же ясин деп эле рүкүгө кетсең farz аткарылбайт. Fatva ага не кылынган эмес, берилген эмес. Анан экинчиси бул кыраат. Мен башка сабактарда айттык, эсиңерде болсо, акыйда сабагында рукун эки түрү болот да. Ошо рукун, ички фарздар канча түрү болот? Эки. Рукунул асли деп аталат, рукунул заид деп аталат. Мына кыраат рукуни заидтерге кирет. Белгилүү бир учурларда, белгилүү бир үзүрлөр табылган кезде мунун милдети сиздин мойнуңуздан эмне болот? Түшөт. Мисалга, тудук адамдар. Куран окуй алабы? Жок. Ал кишилер эмне кылат? Жөн эле жүрөктөн ушундай намаз окуп жаткандыгы болду. Ал башка айта албайт да. Субхан раббиял азим дей албайт. Башкасын айта албайт да. Ошон үчүн ал кишилердин мойнундан эмне болот? Бул нерсе түшүп калат. Зарылчылык болдубу? Мойнундан эмне болду? Түштү. Түшүнүктүүбү? Хоп. Var ruku, jana namazın farzlarının, içki farzlarının biri rükû kılуу. Rükû degen söz bu iyilүү. Birok çegi var. Kançalık iyilse rükünün farzlığı atkarat dese, kolunuz tizengizge jetkenge çeyin. O janağı tüp-düz boluu al özünçe mesele. Arkаны түз кылуу, тизелерге таянуу ал өзүнчө маселе. Түшүнүңөр? Бул жердеги рүкүнүн фарздыгы канча экен? Колуңуз тизеге жетти, бүттү, аткарылды рүкү. Түшүнүктүүбү сөзүм? Кол тизеге жеткенге чейин ийилсеңиз рүкүнүн фарздыгы ордуна келет. Калганы не дедим? Важип, сүннөт ал өзүнчө келет. Эми ушул жерде бир нерсени мен жанагы такбир тахрима маселесинде айта кетишим керек. Мына ушуга тиешеси бар да, байланыштуу экөө. Кээ-бир адамдар жанагы ибадат кылган кезде аябай шейх болуп алат да өзүнчө. Шейх болуп алат да, мисалга мынтип неметет. Турат да. Өзүнчө не кылат да? Мындай кылып намаз окуйт да. Колу тизесине жеткиде ийилет да. Аллаху акбар дейт да. Ошондой окуган адамдар бар. Коомчулукта ушундай окуган адамдар бар. Мындай кылып алат. Кандай колу тизесине жетет мындай кылса. Анан не кылат? Аллаху акбар дейт. Мунун такбир тахримасы жарабады. Бул рүкүдө такбир тахрима айтты деген сөз болот. Такбир тахрима кыямда түп-түз турган абалда айтылыш керек. Түшүнүңүздөрбү? Рүкүнүн чегине жете турган деңгээлде ийилип алып туруп, колу тизелерине жете турган деңгээлде ийилип алып туруп такбир айта турган болсоңуз, сиздин такбириңиз такбир болуп эсептелбейт. Ол жанагы сокур таквачылыктын бул жерде кереги жок. Таквачылык китептен чыкпаса ошол таквачылык. Китептин эрежесиден, алымдарыбыздын айткан сөздөрүнөн чыктың, ал таквачылык эмес ал. Түшүнүңүздөр, ошол эрежелерди жакшы эсиңерге алгыла таксылар. Рүкүнүн чеги канча экен? Колу тизесине жеткенге чейин. Түшүнүктүүбү? Хоп. Бул тик турган абалда рүкүнүн чеги ошол. Бирок эгерде биз кээде үзүр себебиден отурган абалда намаз окусак кандай болот? Рүкүнүн чеги канчалык? Отурган абалда окуйсуң да, белиң ооруп калды, тура албайсың сен. Ошондо шундай ийилесиз, башыңыз тизеңиздин тушу менен шундай барабар болуш керек. Түшүнүңүздөрбү? Ийилгениңизде тизеңиздин тушу менен барабар болдубу, сиз рүкү кылдыңыз болот. Түшүнүктүү? Хоп. Вас-суджуду, жана намаздын фарздарынын бири сажда кылуу дейт. Сажда деп бул чеке менен мурунду жерге коюуду айтат. Албетте бул маселе тууралуу талаштар бар. Абу Ханифа рахматулла алейхи менен анын шакирттеринин ортосунда не бар? Талаш бар. Шакирттери айтат, чеке менен мурун өкө тең тийип туруш керек дейт. Абу Ханифа рахматулла алейхи айтат, мисалга чекесин эле коюп мурду тийбесе да боло берет деген түшүнүктөр бар да китептерде. Бирок фатва ушуга берилген. Чекеси да тийип туруш керек, эмнеси дагы? Мурду дагы тийип туруш керек. Анан тасбих айтышыңыз керек. Бизде кээ-бирлер ушу сажда кылган кезде биринчи мурунду коёт, Алла разы болсун. Сонун бул мустахаб эреже кетип артат. Биринчи мурунду коёт, анан чекени коёт да
Murun tiyip aткан кезде уже tasbihini айтып коюшу мүмкүн кебирлер. Кебирлер бар, мурунду чекени койгондон кийин кайра мурунду үзөт. Жерден үзүлөт, анан tasbihтерди айтат. Ошондо мурун тийбей калат. Ошондо намазга кемчилик пайда болот аксылары. Түшүндүңүзбү? Мурун менен чеке тийгенден кийин токтойт го. Андан кийин Субхана Роббиял А'ла деген сөзүңүздү айтышыңыз керек. Бул эрежеси ушундай. Түшүнүктүүбү? Анан экиден сажда эмне фарз болуп эсептелет. Албетте кээ-бир китептерде биринчи сажда фарз, экинчи сажда важип деп келген. Китептерде бар бул маселе. Бирок фатва буга берилген эмес. Экиден сажда эмне фарз болуп эсептелет. Эми эки сажда болуп эсептелиш үчүн канчалык деңгээлде башты жерден үссөңүз, кийинки саждаңыз экинчи сажда болуп эсептелет. Кебилер бар го? Мындай кылып кайда жата калат саждага. Мындай болуп жатат го. Ошол канчалык деңгээлде башыны жерден үссө, эмне болуп эсептелет? Сажда. Кээ-бир китептерде келет, ушу шамал өтсө дейт да. Башы коюлган, кичине үздү, кайра койсо сажда болот. Эки сажда болуп эсептелет дейт. Ошондой деген пикирлер дагы бар. Бирок эң туурасы карайбыз. Сиз саждага жакынсызбы? Градусту алыш керек да. Градус. Ошол сен саждага жакынсыңбы же отурууга? Саждага же отурууга? Эгерде саждага жакын болсоң, мындай эле кылып туруп кайда башың кете турган болсоң, анда бир сажда болуп эсептелип калат сенин намазың. Ошондо шашсаң дагы каяка жакын болуш керек экен көтөрүлгөндө? Отурууга жакын болуп анан сажда кылсаң экинчи сажда болот. Албетте ал важипти таштаган болосуң. Бирок эки сажда болуп эсептелет. Сен фарзды аткарган болуп эсептелесиң. Түшүнүңүздөрбү? Жерден үзгөндө дароо эле мындай кылып үзбеш керек. Кээ-бир жашы улуураак адамдар бар. Сажда кыла алат, рүкү кыла алат, ден соолугу үчүн, бирок ошол сажда маселесине келгенде башыны жерден кичине үзүп эле кайра сажда кылат да. Мен өзүм практика жүзүндө көргөн нерсем да бул. Кичине жерден үзөт, кайра дароо эле эмне кылат? Сажда кылат. Ошонун саждасы, эки саждасы бир сажда болуп эсептелип калат. Значит, ал эмне кылбады? Бир сажданы аткарбады. Анын окуган намазы намаз эмес, дурус эмес. Фарзды таштадың, намаз дурус болбойт да. Түшүнүңүздөрбү? والقاعدة الأخيرة مقدار التشهد والقاعدة الأخيرة مقدار التشهد жана намаздын фарздарынын бири намаздын акырында бул 2 рекеттик намаз болсо 2 рекеттен кийин, 3 рекеттик намаз болсо 3 рекеттен кийин, 4 рекеттик болсо 4 рекеттен кийин намаздын акырында ташахудтун өлчөмүнчө отуруу дейт. Ташахуд окуу эмес, ташахудтун өлчөмүнчө эмне кылуу? Отуруу. Мына бул тууралуу дагы алымдардын ортосунда абдан көп талаш бар. Кебирлер рүкүн дейт. Кебирлер рукуни заид дейт. Кебирлер шарт дейт. Шунсуздарбы? Бул тууралуу абдан көп талаш бар. Кала берсе кебир китептер ошол шарт экендигине фатва берген. Туура деген ошол жагына. Андай дей турган болсок, канчага түшүп кетти рүкүндө? 4кө. Ушундай деген жерге чейин бар да. Бул маселе дагы тууралуу неме бар, талаштар бар. Эми талаштар бар, бирок кандай болгон жерде дагы эмне бул? Бул фарз амалдардан муну биз эмне кылышыбыз керек? Аткарышыбыз керек. Бирок өлчөмү канча экен? Ташахудтун өлчөмүнчө, ташахудтун өлчөмүнчө болгондо мисалга сиз ташахудту канча секундта окуйсуз? Айталы 1 минут. Мына ошол 1 минут отуруу эмне экен намаздын акырында? Фарз болот. Мафхум? Эми башка китептерде дагы башка ушундай кошумча фарздар аталат, бирок бул жерде аталган эмес. Аны ошол башка китепти окуганда иншалла айтып кетебиз. Ва мазада ала залика фа хуа суннатун. Бул аталгандардан башкасы кошумчалар. Келечекте айтыла турган бардыгы эмне дейт? Сүннөт дейт. Эми бул жерде сүннөт деп атап койду, таксыларым. Бирок ал жерде важиптер бар. Туурабы? Сүннөттөр бар, мустахабтар бар. Бул көпчүлүгү ошол важиптер сүннөт аркылуу важип болгондуктан, сүннөт хадис аркылуу важип болгондуктан да жалпылап сүннөт деп жатат. Болбосо анын ичинде важиптер, сүннөттөр, мустахабтар дагы бар. Мафхумбу? Хоп. Ва иза дахала ар-раджулу фи салатихи каббара ва рафаа ядайхи ма'a at-takbir hatta yuhadhiya bi ibhamayhi shahmatay uznayhi. Эгерде бир киши намаз окууну максат кылса, бул жерден кирсе дейт, эми киргенден кийин айтпайсың да.
Бул жердеги максат, эгерде намазды баштоону көздөсө, максат кылса эмне кылат? Каббара ва рафа ядайхи маат такбир. Такбир айтат. Ошо колуну такбир менен көтөрөт дейт. Такбир менен чогуу көтөрөт. Кулактар, баш бармактары кулактарынын жумшагынын тушуна менен барабар болгонго чейин дейт. Тушуна келгенге чейин. Эми ушул жерде карасаңыз, такбир айтуу жөнүндө айтып жатат. Биринчи эмне дейт? Такбир айтканча кол көтөрөт деп жатат. Байкадыңыздарбы? Маат такбир, Аллаху акбар дейт. Кандай экен? Аллаху акбар. Мына ушул маселеде 3 пикир айтылган. Такбир менен чогуу, кол көтөрүү, биринчи кол көтөрүп анан такбир айтуу, такбир айтат да анан колуну көтөрөт деген түшүнүк бар. Бардыгы хадистердин негизинде келип алымдар китептеринде жайгаштырган бул нерселерди. Бирок эң туурасы биринчи колду көтөрүп анан такбир айтуу. Кандай экен? Биринчи колду көтөрөсүз. Анан эмне? Аллаху акбар дейсиз. Биринчи колду эмне кылабыз? Мына ушул такбир айткан кезде колду көтөрүүдүн дагы өзүнүн ыкмасы бар. Сообу кандай? Манжалар мындай жумуп албайсыз. Мындай кылып албайсыз. Кээ мындай кылат го, Аллаху акбар. Андай жок. Ушул хадисти туура эмес түшүнүп алганда, манжалар ачык турсун дегенди, ол мындай турсун деп ойлонуп калган. Жөн эле, ачык турат. Кыблага алакандарды жүзөнтөсүз. Аллаху акбар. Болду. Чыңыра биринчи колду көтөрүп, андан кийин такбир айтуу бул эң жакшы ыкма. Ооба, биринчи сиз такбир менен чогуу кылсаңыз эле боло берет. Маселе анда эмес. Бирок жакшы биз канча бар, жакшы ыкмасын тандашыбыз керек. Эң жакшы ыкмасы кайсы экен? Биринчи колду көтөрөбүз, анан кийин такбир айтабыз. Кайсы жерге чейин көтөрөт экенбиз? Кулактын тушуна чейин көтөрөбүз. Бул тууралуу хадистер бар, ийинге чейин көтөрүү тууралуу хадистер бар, бирок анын орду бул жер эмес таксылар. Анын хадис китепте иншалла окуйбуз. Фаин қала бадалан минат такбир Аллаху аджал, ау а'зам, ау ар-рахману акбар, аджзаху инда Аби Ханифата ва Мухаммадин рахимахумуллах. Эгерде такбирдин ордуна дейт, Аллаху акбар деген сөздүн ордуна, жана мен башында айткандай, Аллаху аджал десе, бул да эле Аллах улуу деген сөз. Же Аллаху а'зам десе, бул да эле Аллах улуу деген сөз. Же болсом ар-рахману акбар десе, Абу Ханифа менен Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча болот, жетиштүү болот. Болгону эмнени таштаган болот? Важипти. Важип эмнеде? Аллаху акбар деген сөз. Хоп. Ва кала Абу Юсуф ла яжузу илля ан якула Аллаху акбару ау Аллахул акбару ау Аллахул кабиру. Абу Юсуф рахматуллахи алейхи айтты. Төмөнкү сөздөрдү айтса гана дурус болот деди. Кайсы сөздөр экен ал? Аллаху акбар алиф ламсыз. Аллахул акбар алиф лам менен. Же Аллахул кабир. Кыскасы акбар деген сөздүн сен кандай формада колдоносуң, ошону колдонсоң боло берет деп жатат да. Карасаңыз сифати мушаббаха кыл, карасаң алиф лам менен айткын. Ошол сөздү колдонсоң гана болот дейт. Себеби хадистерде тек гана ошол сөздөр келген да. Туурабы? Хадистерде эч бир жерде Ар-Рахману акбар деген келген эмес да. Не деп келген? Аллаху акбар деп келген. Ошон үчүн бул кишинин көз карашы боюнча ушул сөздү колдонуу фарз. Бизде любой Аллах Тааланын улуулугуна далалат кылган, Аллах Тааланын улуулугуну көрсөткөн сөз менен баштоо фарз. Аллаху акбар деген сөздү айтуу эмне? Важип. Түшүнүктүбү? Хоп. ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت السرة. Оң колу менен сол колуна таянып, экөөнү не кылат? Киндиктин астына коёт дейт. Кайда коёт экен? Киндиктин астына коёт дейт. Кайра айтам, бул жерде хадистер бар. Колду киндиктин астына коюу, колду киндиктин үстүнө коюу. Бирок бардык түп-түз келген хадистер бардыгы бир адамдан риваят кылынган, бардыгы заиф. Астына койгону да, үстүнө койгону дагы, төшкө, көкүрөккө койгону дагы заиф. Мындай маселелерде эмнеге кайрылыш керек болот? Сахабалардын амалына. Сахабалар кандай кылган? Сахабалар эмне деген?
Сахабалар эмне деген? Киндиктин астын айткан. Ошон үчүн сахабалар пайгамбарды көргөндө, ошон үчүн киндиктин асты тандалып калган да бул маселеде. Түшүндүңүзбү? Эми ал хадис темасына киргишип кетпейли. Кыскасы кантип коюш керек, каерге коюш керек десе эмне кылат экенбиз? Биздин мазхабта эки кылма, тигилерде мындай эле кармап алат, билесиздер. Мындай эле кармап алат. Ушуну сүннөт дешет. Бізде хадистерден қарасаң, кейбір жерде қойды деп келеді, кейбір жерде ахаза, қармады деп келеді. Қойды, вадаға, анан ахаза деп келеді. Біздің мазхаб ушул хадистердің башыны бириктирип амал кылган. Түшүндүңүзбү? Бириктиргенде кандай болот? Коёт дагы, кармайт дагы. Мына. Эки теңе бир, два в одном. Мындай кылып, экөө эки жагынан, үчөө кайда келет? Колдун, билектин үстүнө. Мындай деп дагы биздин китептерде келген. Экөө гана колдун үстүнө, билектин үстүнө келет. Бирок эң жакшысы кайсыл? Үчөө. Анан киндиктин кайрына коебуз? Астына коебуз. Түшүнүктүүбү сөз? Хоп. Сумма якулу субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака смука ва таала жаддука ва ла илаха гайрук. Андан кийин сана окуйт. Буну сана деп коебуз биз. Сана окуу эмне экен? Бул да сүннөт амалдардан таксылары. Хоп, муну түшүнөбүз эми, түшүнүктүү эле маселе. Ва ястаизу биллахи минаш шайтанир ражим. Андан кийинки амал, колду киндиктин астына байлаганыбыздан кийин сана окудук. Санадан кийин эмне экен? Кудай Тааланын каргышына калган шайтандын азгырыгыдан Кудай Тааладан башпанек, сактоо талап кылабыз. Тактап айтканда аузу биллахи минаш шайтанир ражим деген сөздү айтабыз. Ушул дагы сүннөт амал. Ар бир рекеттин башында айтылыш керекби же бир жолу десе, эң туурасы кайсыл экен? Бир жолу айтабыз. Башында ошо сана окугандан кийин бир жолу аузу биллахи минаш шайтанир ражим жетиштүү болот. Болду. Ошол сүннөт аткарылды. Ар бир рекеттин башында эмне экен? Айтылбайт. Ва яқрау бисмиллахир рахманир рахим. Анын артыдан бисмиллахир рахманир рахим деген сөздү айтат. Бул бисмиллахир рахманир рахим ар бир рекеттин башында келет. Башында бир жолу айтып эле токтоп койбойсуз. Ар бир рекеттин башында эмне болот? Бисмилла айтылат. Түшүнүктүүбү, а? Ва юсирру бихима. Бул өкө теңини кандай окуш керек экен? Өкө теңини сирран окуйт. Тактап айтканда ичинен өзү уккудай кылып окуш керек болуп калат. Ал тууралуу канчалык деңгээлде окуш керек, ал тууралуу өзүнчө келет. Сумма яқрау фатихатал китаб ва суратан мааха ау саласа аятин мин айи суратин шаа. Андан кийин Фатиха сүрөсүн окуйт. Фатиха сүрөсүгө кошуп бир сүрө окуйт, же болбосо каалаган сүрөсүнөн 3 аят окуйт. Бул ошол важип ордуна келиш үчүн ушул деңгээл болуш керек. Фатиханы окудуңузбу? Фатихага бир сүрө кошосуз, же 3 аят кошосуз, же бир узун аят кошосуз. Ошондо важип аткарылат. Албетте бул сүннөт деңгээли эмес. Бул важип аткарыш үчүн ушунча жетиштүү болот. Каалаган сүрөдөн. Хоп. Ва иза кала ал-имаму валаддалин кала амин. Качан имам валаддалин деген сөздү айтса, амин дейт. Ва якулухал муътамму. Аны имамга уюган киши дагы айтат дейт. Имам валаддалин дедиби? Имам дагы, биз дагы эмне кылат экенбиз? Амин деген сөздү айтабыз. Ва юхфиха. Болгону биздин мазхаб боюнча амин дуа болгондуктан эмне айтабыз аны? Купия. Өзүңүз уккудай айтсаңыз, сүннөт не болот? Аткарылат. Хоп. Сумма юкаббиру ва яркау. Андан кийин такбир айтып рүкү кылат. Сүйлөмдүн мазмунуга жакшы маани бергиле. Эмне деп жатат? Андан кийин такбир айтып рүкү кылат. Биринчи такбир айтат, анан ийилет деп жатат. Туурабы? Бирок андай эмес. Мааниси такбир айтканча ийилет. Бизде ушул жерде каталар бар. Кээ бирлер бар такбирди кыямда айтып алат, кээ бирлер бар рүкүгө жеткенде айтып алат. Бул өкө тең ката. Такбир кандай айтылыш керек? Чогуу мына. Аллаху акбар. Алиф кыямда башталдыбы? Бар дегенде сиз кайда болушуңуз керек? Рүкүдө. Жетип алып, же болсо асманда эле айтып албаш керек. Бул такбиратул интикалат дейт, өз ордунда аткарылыш керек бул. Түшүңүздөр, бир жерден экинчи, бир амалдан экинчи амалга көчүү. Интикал көчүүбү?
Bir amaldan ikinci amala köçü. Bunu öz orunda aytılış gerek. Ve yatamidu bi yadayhi ala rukbatayhi ve yufarricu asabi'ahu ve yabsutu zahrahu ve la yarfa'u rasahu ve la yunakkisuhu je yankusuhu dep dagın kelet. Emi qarаңыздар. Takbir aytkandan rükü kıldık. Rükü de ne kılat? Kolları men tizelerine tayanat deydi. Bizde jönlemde olup karmap turda tayanış gerek. Tirep duruş gerek taksır. Düşünüzler mi? Tayanış gerek. Ve yufarricu asabi'ahu kolunun mancalarında açık alat. Mınday kılıp albaydı. Bunu ayaldarım da kılat bizde. Ha? Bilesiniz. Mancaların ortasında ne kılış gerek? Şöyle bürküttün nemesindey açık alasız. Ve yabsutu zahrahu arkasını tüz kılasız. Oşol tayansanız özü tüz olup kalat da. Eğer de kiçine mınday kılsanız özü ılıyı olup kalat. Düşünüzler mi? Tayanıp dursan arka tüp tüz bolat özü erecede. Başını öyle dağın kılbaydı, ıldığı dağın kılbaydı. Başınız mı da? Deneniz menen bir de menen baş denizler. Mınday da kılıp albaysız, tömenge de şürüp albaysız. Arkanız men birge, demen birge birday boluş gerek. Eski damalalar düşündürgen kezde bir idişke su koysa oşol tөгүлбөсүн deydi de, oşondoy tüz turuşuңar kerek deydi de, bir tabaka su koysa tөгүлбөсүн degендей kılıp düşündüretedi. Düşünüzler mi? Gradus birday boluş gerek de mınday. Bap-bara var. Bu oşol rükünün emneleri, sünnetleri. Farzını jana ayttık ha, iýilseň kolun tizеңe jetse büttü. Al mınday da bolup kalasың deydi. Bu vacip menen nesi? Vacip atkarılar. Sünneti hazır aytat, tasbih menen toluk bolat. Şun tip kıskası bir tasbih ölçömünce turu vacip. Tüp düz bir tasbih ölçömünce turu emneken? Vacip. Ve yaqulu fi rukuhi subhana rabbiyal azim salasan. Rüküsünde 3 yolu subhana rabbiyal azim deydi. Bana bu sünnet. Şunlar bir yolu bir tasbih turu neyken? Vacip. 3 yolu tasbih haytu sünnet amal. Ve zalika adnahu. Bana şu 3 yolu tasbih haytu sünnet toluk bolu için en az san. En az san kança eken? 3. Bu imamlarga uşul jakşı. Жалгыз окуп жатсаңыз, кала 5 ай, кала 7 ай, таксан менен 99 ай. Кысасы таксан менен кала канча айтсаң боло берет. Тажабасаң, өзүң тажаганга чейин айта берсең жарай берет да. Бирок имамга эң жакшысы канча экен? 3. 3төн ашырбаш керек имам.